Демек, құрметлі сeyirciler, біз yayınımızdan devam etemiz ve 3 filmden tanış olduğumuz bütün hafta devamında da meraklı Erkun, Uçer filmlerini sizge takdim edeceğimiz. Sonra onlarını seyredebilirsiniz. Her bir yerde onlar olacak. Şimdi biz misafirlik mevzusuna devam edeceğimiz. Bizim stüdyamızga misafirler geldi. Gerçekten meraklı bir vazifeni beceriler. Biz o hakkında mahsus levhamızı sizge tarif edeceğimiz. Sonra ise bu güzel stüdyaya kayıtıp sübetimizni başlayacağımız. Bundan evvel Danilerini aytmağa gerek. Men bilesem, bu insanlar bütün böyle hayatını sportga bağışladılar ve elbette sport aziz teleseyirciler. Keliniz nasıl spor çeşidi olganını tanış olayıq. Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. Şimdi biz futbolga bulunamız ve görgenimiz gibi bunda Kırım cemaat akımı oynay. Elbette men olarla oynamağa isteyim ama ne yazık tek seyirci olup men futbolunu seyir edeceğim. Yezlev şehrinde Kırım cemaat akımını açık idmanı geçti. Toplanıvının esas maksadı yani taktik schemalarını kullanıvı, bir-birimizni oyunda yaxşı bilmek için, takımının fizik vücudunun bilmek için edi. İdman oyunu 2 tam yani 30 dakika şeklinde geçti. İdmancının aytkanına göre havanın bozulduğuna bakmadan idman güzel geçti. Ama geçken futbol sezonundan son sportçularının yorulganını bilinir. Şimdi idmanlar yengil şekilde geçe. Sportçular teoretik hazırlanıvına ciddi yanaşalır ve oyunu taktik схемасını öğrenirler. Все зависит будет от того, как УЕФА отнесется к Крымскому футбольному союзу, который они же дали специальный статус. Будем определяться уже в будущем году, когда они к нам приедут сюда, какие турниры нам можно играть, где играть, с кем играть. Вот. А для чего играть мы знаем, потому что мальчишкам нашим нужна перспектива, они хотят, мечтают играть в большой футбол. Я думаю, что все у нас сложится. Насчет мирового футбола еще пока рано говорить, но если бы я был тренером в первой российской лиге, я бы с удовольствием взял минимум 4 человек со сборной Крыма в свою команду. Это в первую российскую лигу. Значит, перспектива есть, она мне, как тренеру, видится невооруженным взглядом. Futbolcular iki takımına bölündüler. Galibiyeni 4-1 şeklinde birinci komanda elde etti. Ne kıvanç. Bu oyuncuların arasında bizim de vatandaşlarımız var. Onlardan biri hücum edici Redvan Osmanov gayet etti. İdman muvaffakiyetli geçti. Hem de bütün hazırlanıp akıbetini yaxşılığına, oyunu keyfiyetini ve texnikasına geçe. Onun sözlerine göre her bir oyuncu 100% tırışa. Çünkü umutunu joyma ve gelecek 2018 yılda Rusiye'de geçken yarışlarda Kırım'ını dünyaya tanıtmağa maksat koyalar. Böylece biz hem de güzel oyunu seyrettik ve hem de muvaffakiyetli sportçularla sübetleştik. Ve dostlar, sportla uğraşınız ve sağlık hayatını alıp barınız. Görüşkençik. Hürmetli seyirciler, anlağanınız gibi biz şimdi futbol mevzusunu açıklayacağımız. Bu stüdyada futbol hakkında bizge 3 insan tarif edecek ve men onlarga qo'shilacağım çünkü Gulcan futbol hakkında bir şey bilmiyor, men bilem ise. Şimdi ise bu maxsus levhamızın kahramanları bu stüdyada. Birinci misafirimiz Valeriy Petrov, idmancı. İkincisi aziz teleseyirciler Arsen Ablalimov, futbol oyuncusu. Ve da bir futbol oyuncusu Redvan Osmanov. Selamünaleyküm, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. С чего вообще должно начинаться утро спортсменов, футболистов, режим, порядок, правила? Это пусть они расскажут. Ага. Редван Бей? Ну, должно начинаться как бы, подъем, завтрак. Спокойно позавтракал. Как бы обычный день. Отдых опять. Потом, ну, как бы режим расписывается, я не знаю, как бы каждый день по-разному. Нет, ну, у вас, то есть определенный график, да, вот прям 7 дней в неделю прописаны с утра до вечера? Но если на сборах команда, то, естественно, утром подъем, завтрак, за пару часов до тренировки, да, зарядка. А если так, в домашнем режиме одноразовое, то свободное время проводим как... Сейчас вот у нас соведущая моя жалуется, она про футбол не знает, поэтому, наверное, мы сейчас не только телезрителям, но и соведущей будем рассказывать про футбол. Вообще, крымская сборная, да, это получается сборная Крыма и города Севастополя. Вообще, что она из себя представляет, когда она образовалась и вот какой состав?
Начнем с первого, как она образовалась. Если идет в любом регионе чемпионат региона, да, страны и все остальное, то по логике вещей должна быть сборная этого региона. У нас проводится профессиональный чемпионат 8 клубов, вот, 4 круга. Поэтому идея создания сборной витала еще в прошлом году. Но так как Европейский футбольный союз к этому относился никак, поэтому эта идея осталась идеей. Но, скорее всего, наверное, потепление между Российским футбольным союзом и УЕФА какое-то произошло, потому что в следующем году будет Кубок конфедерации в Петербурге, да, в России, а через год чемпионат мира в России. Да. Ну вот, поэтому значит, решено было создать сборную Крыма и города федерального значения Севастополя из тех клубов, которые играют в первой, вернее, в высшей лиге. Но, несмотря на то, что эта команда не только, это сборная Крыма и Севастополя, да, поэтому у нас есть на заметке лично у меня еще ребята, которые играют в любительском чемпионате, это в первой лиге. И, кстати говоря, помню нашу команду, такой Тарас Микуляк со Спартака Красногвардейского. Это с командой любительской первой лиги. Вот, и поэтому на сегодняшний день обоим игроков было 24 футболиста, из них 3 вратаря, 21 футболист. Ну, вот, но ротация, естественно, будет проводиться, потому что когда начнутся сборы и вдруг нам УЕФА разрешит играть какие-то товарищеские матчи, футболисты находятся в разной функциональной, физической и психологической готовности, поэтому будем вызывать, и двери для сборной ни для кого не закрыты. А в Крыму только, можно это правильно будет сказать, что 8 профессиональных команд, да? Это вот Да, исходя из того чемпионата, это который 8 профессиональных команд, и плюс еще у нас футболисты только с крымской регистрацией. Мы не берем ни с российской регистрации, ни с украинской, ни с итальянской, ни с французской. У нас только крымские ребята, чисто. Это, знаете, как Это тактика было бы несчастье Атлетики до счастья. Бильбао, наверное, где только одни баски играют, да? Ну, можно с чем-то сравнить, да, но, наверное, пора уже и возродить наш крымский и севастопольский футбол, потому что, будучи главным тренером в Таврии, да, приходили легионеры, они стоили сумасшедших денег. Они, конечно, квалификация была у нас выше, но никто не думал о молодежи, которая должна бы их подпирать. Такая же ситуация была и в Донецком «Шахтере», и в Киевском «Динамо», я имею в виду за Украину. Такая ситуация, наверное, в России, в том же петербургском «Зените», где главному тренеру нужен результат. Вот, он не будет ждать, когда вырастет молодежь. А у нас такая ситуация сложилась, что мы готовы тех ребят, которые у нас есть, вывести на определенный уровень, чтобы они были интересны в профессиональных клубах в дальнейшем в России и в дальнем зарубежье. Как развивается футбол в Крыму и дальнейшие ваши планы? Вы знаете, футбол в Крыму развивается семимильными шагами. Я вам скажу такую вещь, что на сегодняшний день зарегистрировано 110 детских команд разных возрастов, начиная с 7 лет. Занимаются футболом 6 тысяч детей на полуострове и в Севастополе. Значит, у них есть мамы, да, у них есть папы, у них есть знакомые, друзья и товарищи, и все, скажем так, погружены в футбол, да. Футбол уже давно стал социальным видом спорта, который уже и бизнес, и спорт, и умы человечества занимает, да, поэтому развивается он хорошо, но хотелось бы, чтобы с тем, чтобы он развивается, да, хотелось бы, конечно, тренерские кадры обучить еще. И инфраструктура, они же должны на чем-то играть. Не на асфальте, не на каких-то там неизвестных полях под названием поля, чтобы это было там, где можно просто мяч остановить, а не ловить его руками. Ага. Хорошо, тогда мы перейдем вот непосредственно с участником сборной, да? Арсенбей, можете сказать, пожалуйста, когда вот вы начали заниматься футболом, как вы пришли в футбол и как вот вы достигли того, чтобы играть за сборную Крыма? Ну, в футбол начал играть еще в детстве, в 5-летнем возрасте, так как отец футболист постоянно брал на тренировки с собой. То есть вы не начали, да, вот на таких полях, про которые сейчас тренер сказал? Не, ну сейчас лучше поля, чем начинали мы. Здесь еще на Фиоленте было черное гаревое поле. Сейчас уже все сделали, и искусственные поля постелили. Так, ездил с отцом на тренировки, после попал в спецкласс, специально футбольный. Это в Джанкое
Закончил школу и после этого уже пригласили в Таврию. И с тех пор как бы по крымским клубам занимался футболом. И вот сейчас, как создали эту сборную, поступил вызов в сборную, поэтому... Ну вот, то есть оказались. все игроки сборной, как я правильно понимаю, это игроки других вот команд, которые как- участвуют в чемпионате Крыма, да? Да, чемпионат А Крыма 8 команд. Вы представляете какую команду? ТСК Таврия, ТСК Таврия. да. Мгм, хорошо. Такой же вопрос к вам, Ридванбей. Я где-то с 6 лет тоже пришел, как бы меня брат привел бы на футбольный кружок, можно сказать, так же самое. Ну, потом где-то в 7 классе я прошел просмотр в ВОР, Крымское высшее училище Олимпийского резерва. Ну, меня то взяли тоже 4 года, отучился. Ну, и потом так же самое по крымским клубам играл. Потом пришел вызов в сборную. Мгм. И вот также за какую команду вы сейчас? Севастополь, Севастополь. да. Мгм. Интересно. Вот как вообще обстоят дела именно в команде? Потому что мы знаем, что в команде всегда должна быть вот такая какая-то атмосфера понимания, дружбы. Вот как у вас? У нас все просто на позитиве всегда. Просто 24 человека, да, собираются в определенный период года, да, вместе тренируются, но вы же непосредственно играете за разные команды, то есть во внутреннем чемпионате вы представители разных команд, вы друг против друга играете. Каково это ощущение, когда вы с тем конкурентом сегодня на одном поле? Ну, это забывается сразу, когда мы как бы в сборной, мы как бы одна команда. Мы забываем, что он мой был когда-то там противник. Мы играем в одной команде, так что он мой партнер в данной ситуации. Позиция? Нападающий. Полузащитник. Интересно. Я, кажется, для себя уже все узнал, это самое интересное. Мне интересно, как можно, хотела спросить, много времени вы уделяете спорту или чем еще вы занимаетесь, кроме спорта, или футбол ваша жизнь? Ну, можно сказать, мы живем им в данное время. Я говорил, футболом жить надо. Им нельзя заниматься час или два. Ты должен жить им, если ты хочешь чего-то добиться. А кроме этого, работаете, учитесь? Не, мы работаем, Ну, это и живем, является играем в футбол. работой. Футбол как бы является работой. Интересно. Можно сказать, да, что крымский футбол чуть лучше, чем Сан-Марино, да, где все работают, все трудятся. Хорошо. Вот, Валерий, скажите, пожалуйста, а все-таки у каждого тренера своя философия. Кто-то что-то прививает своим игрокам, своим подопечным. Какая ваша философия? Что вы цените в игре? Ну, как говорят сами футболисты, у каждого тренера свои тараканы в голове, да? Вот. Но философия одна. Тренер – это прежде всего педагог. Вот 24 человека, да, разные по темпераменту, по характеру, по функциональной, физической подготовке, восприятие нагрузок. Вот их нужно объединить в одно целое, чтобы эта команда давала результат. Ну и самое главное, я и футболистам говорил, и не устаю повторять, что самая большая ошибка тренера состоит в том, что он хочет, чтобы команда играла так, как он хочет. Но команда должна играть так, как они умеют. Если поставить это все на нормальные рельсы, да, и не требовать невозможного от футболистов, а требовать те положительные качества, которые у него есть, тогда этот процесс будет идти в правильном направлении, и он даст определенный результат. Потому что футбол – это такой вид спорта, где, знаете, как политики, да, разбираются в футболе политики все. И когда приходят на футбол, и команда выигрывает со счетом там 4-0, уходят недовольны, потому что не показали хорошей игры. А показываешь хорошую игру, проигрываешь 0-4. И потому что многих не устраивает. Поэтому должно устраивать прежде всего болельщиков, потому что это игра для болельщиков. Не для меня, не для них, а игра для болельщиков. Мы выходим на арену футбольного поля, чтобы показать все, что мы умеем, хорошее. Если это нудно, кисло и никому не интересно, то и зритель, конечно, не пойдет. И вот туда не заманишь там, ни пряником, ни какими-то другими вещами. Поэтому в футболе очень короткий век, да? И каждая игра для них последняя, такой игры больше не будет. И хотелось бы, чтобы они за это время показали то, что сборная команда Крыма и города-героя Севастополя существует, у нее есть хорошая перспектива. И самое главное, чтобы футболисты, те, кто постарше, да, эти ребята, помогали молодым футболистам
освоиться в этой тяжелой очень профессии, потому что это профессия, да, и работе, для того, чтобы они в дальнейшем стали на определенный уровень того футбола профессионального, к которому они стремятся, понимаете? И моя задача как тренера – это заставить делать футболистов то, что они не хотят, для того, чтобы они стали теми, кем они хотят быть. А со скольки лет надо заниматься футболом? Ну, здесь нет такого надо. Значит, обычно с 7 лет, потому что мальчишки такая функциональная подготовка, они еще растут, да, вот с 7 лет уже начинается какое-то движение. И самое главное для мальчика, который в таком возрасте, детский тренер и тренер-профессионал взрослой команды – две разные вещи. Это надо знать психологию детей, надо знать физиологию детскую, надо знать, что им прививать и что им не прививать. А самое главное в начале их футбольной деятельности – это радость движения. А девушки играют у вас? в Да, футбол? девушки. У нас есть в Крымском футбольном союзе даже сборная команда Крыма по футболу. В Судаке она базируется, и тренер есть там. Вот они играли в турнире и заняли 2-е место в этом году. Вот тогда вот еще пару таких вопросов очень волнующих меня. Матчи вообще бывают? Вот какие матчи бывают у вас? Просто тренировки или все-таки периодически какие-то товарищеские матчи? Но на сегодняшний день мы только собрались, это был ознакомительный сбор. А играть, с кем играть, это уже будет определять Крымский футбольный союз совместно с Европейским футбольным союзом. Главное, чтобы не навредить не нам, а тем клубам, командам, сборным, которые будут с нами играть, чтобы их не затронули никакие санкции. Ага, понятно. Хорошо. Вот сегодня, познакомив нас с футболом, хотелось бы, чтобы вы еще самые главные сказали слова для наших телезрителей. Чего бы вы хотели пожелать в преддверии Нового года? Потому что, я думаю, скоро новогодние каникулы начнутся, и у футболистов тоже, наверное, отдых или будут тренировки. Вот об этом, обо всем. Здоровья всем пожелать в Новом году. Чтобы занимались футболом Ритуал. больше, да. Я Смотрели и занимались. Больше детей отдавали футбольные кружки. Это сейчас самое главное, чтобы они лучше занимались спортом, а не какими-то другими делами. Ага. А вот такой вот вопрос. А вот бывает иногда, что вот вы проходите, там, идете домой, во дворе дети играют в футбол и просто попросили сейчас пнуть мяч. Ну, конечно. И как? Вот просто вот скажите, пожалуйста, ощущение. Вот просто вы занимаетесь этим более-менее профессионально, более профессионально, чем эти дети. Вот каково это ощущение, вот когда ребенок просит пнуть мяч? Просто в детстве это как-то по-другому было, а вот сейчас. Да не, ну вполне нормально относишься к этому. А не бывает, да, что вот чуть-чуть перепнули? Идет точная передача. Хорошо. Самое главное. Этому учат. Интересно. А научить можете? Ну, Если это, наверное, был да. за день не научишь. Да? Тут надо много, да, работать? долго. Ладно тогда. И вот, по-моему, многие так и отказываются, да, вот все-таки играть. Многие вот так вот. Боятся трудностей. Да, интересно, вот это бывает. Валерий, что бы вы пожелали нашим телезрителям, что в завершении нашей беседы? Ну, во-первых, всем крепкого здоровья. И чтобы праздник у нас не было настроение хорошее предпраздничное, потому что Новый год, потому что там Рождество, потому что еще что. Я хотел бы, чтобы праздник был у всех в душе, в каждой семье. И удачи всем. И вам удачи. Надеемся, что в скором времени увидим ваши матчи. Надеюсь, на трибунах буду сидеть и смотреть. Ну, Может, играть? Нет, я-то играть не буду. По телевизору, может, это покажут вас. Я тоже иногда люблю по телевизору смотреть. Огромное спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Вам Чоқ спасибо. сауыңыз. Желаем удачи, успехов. Спасибо, до свидания. Урметлі сейіржілер, яйнымыз девам етмекте спорт, футболнен таныш олдық. Ве шымды огде мерақлы аджайып рубрикаларымыз олacak. Добрый айтасың. О, Біз Адиленің тақдим мирафа еткен рубрикасы. едік, бөлі ана тілімізні зиядеже огренмек. Оның бөлі инжеліклерінен таныш олмақ ақында бөлі Адилеміз ажайып рубриканы тақдим етежек. Ве бұл тақдим етуден әвел әзіз телесержілер беклеңіз. Бүгін бұл яңы рубрика олacak. Ондан ғайры сіздің Yok, ondan кейпіңізні... evvel muzika. Әлбетте, гүзел кейфні бермеге тырышамыз ве сізге ажайып ерні тақдим етеміз.